થી ભગવત ભગવાનની માયા માયા શક્તિઓ માય નામ જાદુગરોની અપી પણ મોહિની મોહ પમાડનાર યત જે સ્વયં પોતે ચ અને આત્મવર્તમાં સ્વયં સ્વતઃપૂર્ણ આત્મા જાતને નથી વેદ જાણતો કિમ શું ઉત કેવું અપરે બીજાઓ। अनुवाद जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वरनी अद्भुत शक्ति मायावी जादूगरोने पण मोहित करी नाखे छे। स्वयं पूर्ण भगवानने पण तेमनी प्रबल शक्ति अज्ञात छे। स्वयं पूर्ण भगवानने पण तेमनी प्रबल शक्ति अज्ञात छे तो पछी बीजाओने तो अज्ञात ज होय ने। भावार्थ प्रभुपाद महाराज लखे छे कूपमुंडक तत्वज्ञानीओ अने भौतिक विज्ञानना निष्णातो विज्ञानमां अने गणित शास्त्रनी गणतरीथी मानी न सके के पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वरनी शक्ति कल्पनातीत छे। पण मनुष्य अने प्रकृति अद्भुत जादूथी तेओ मुंझाई जाय छे। भौतिक विश्वमां आवा जादूगरो अने मदारीओ पण भगवाननी दिव्य प्रवृत्तिओनो जादू जोई खरेखर मुंझाई जाय छे। पण आ तो बधी दंतकथाओ छे, कहीं पोताना मोहनो मेळ बेसाडવાનો प्रयत्न करे छे। छतां सर्वशक्तिमान परमेश्वर माटे कशुं ज अशक्य अथवा कल्पना काल्पनिक नथी। भौतिक निष्णातो माटे सौथी अद्भुत समस्या ए छे कि ज्यारे तेओ परमेश्वरनी असीमित शक्ति लंबाई पहोळाई मापवा प्रवृत्त होय छे त्यारे श्रद्धावान भक्तो प्रयोग क्षेत्र में भगवानना अद्भुतनी जादूनी मात्र स्तुति करीने ज भौतिक केदना बंधनमांथी मुक्त थई जाय छे। भगवानना भक्तो आहार निंद्रा कार्य वगैरह बधा ज संजोगोमां तेओ जेना संसर्ग में आवे छे ते प्रत्येक वस्तु भगवाननी अद्भुत हस्त कौशल्य जुए छे। वडना नाना डेटामां हजारों नाना बीज छे अने प्रत्येक बीज में नवुं वृक्ष उत्पन्न करवानी क्षमता होय छे। ते वृक्ष पण कार्यकारण रूपे आवा लाखों फल उत्पन्न करवानी शक्ति धरावे छे। आ बीज अने वृक्ष भक्तोने भगवाननी प्रवृत्तिओ विषे ध्यान धरता करी दे छे। ज्यारे भौतिक निष्णातो सुख तर्क करीने मानसिक बनावटोमां समय वेडफे छे जे आ लोक तेमज परलोकमां पण निरर्थक छे। पोतानी गणतरीमां तेओ अभिमान लेता होवा छतां एक व्रत वृक्षनी सरल शक्तिनी प्रवृत्तिओ पण तेओ समजी शकता नथी। आ तार्किको शाश्वत काल माटे भौतिक वातावरणमां रहेला सर्जेला दरिद्र आत्माओ छे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन्य शलाकया चक्षुर्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानं सगण ललिता श्री विशाखान्तस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान कहे छे कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वरनी अद्भुत शक्ति मायावी जादूगरोने पण मोहित करी नाखे छे। स्वयं पूर्ण भगवान ने पण तेमनी प्रबल शक्ति अज्ञात छे तो पछी बीजाओने तो
અજ્ઞાતા જ હોય ને. બહુ સરસ રીતે શીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્ય સમજાવે છે કે ભૌતિકવાદી લોકો ભગવાનને નથી જાણી શકતા, કેમ કે ભગવાનની શક્તિ કલ્પનાની બહાર છે. કોઈની સાથે કલ્પના કરવી ને એ પણ તુલના નહીં થઈ શકે. આપણે કહીએ કે ભગવાનની શક્તિ, પણ ભગવાન વિચારે એની શક્તિ એના કરતાં ડબલ થઈ જાય, વધી જાય તરત વિચારવા માત્રથી. એટલે સામાન્ય વ્યક્તિની કલ્પનાની બહાર છે. બ્રહ્માજી મોહિત થઈ જાય છે, ઇન્દ્ર મોહિત થઈ જાય છે, મોટા મોટા દેવતાઓ મોહિત થઈ. અહીંયા કહીએ ને જાદુગરોની પણ મોહિત થઈ જાય છે. જાદુગરો પણ એની શક્તિથી મોહિત થઈ જાય છે. બ્રહ્માજી કહે છે જાનંત એવ જાનંતુ કિમ બહુ ઉક્ત્યા નમો પ્રભો મનસો વપસો વાચો વૈભવ તવ ગોચર. શ્રીમદ ભાગવતમમાં સ્તુતિ કરે છે બ્રહ્માજી. કહે છે કે એવા મનુષ્ય છે જેઓ કહે છે કે હું કૃષ્ણ વિશે બધું જાણું છું, તેમને ભલે એમ માનવા દો. બ્રહ્માજી કે એ લોકોને માનવા દો. આ બાબતમાં એ હું બહુ કહેવા નથી માંગતો. હે પ્રભુ, હું તો આટલું જ કહીશ કે આપના ઐશ્વર્ય મારા મન વચન અને શરીરને પામી શકતા જ નથી. બ્રહ્માજીનું શરીર બુદ્ધિ તત્વનું બનેલું. તે બ્રહ્માજી કહે છે કે હું મારા મન વચન અને શરીરથી હું એને પામી નથી શકતો, તમારા ઐશ્વર્યને. તો આપને કેવી રીતે પામી શકીએ? ભક્ત્યા ભગવાન ભગવદ ગીતા ભક્ત્યા મામ અભી જાનાતિ. ભગવાનને માત્ર ને માત્ર ભક્તિ દ્વારા જ જાણી શકાય. તે પણ ભગવાન કૃપા કરીને જેટલું પ્રગટ કરે એટલું જ જાણી શકીએ આપણે. એટલા માટે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા ભગવાનની સેવામાં જેટલા લાગીશું ને એટલું આપણે સમજી શકીશું. શ્રીલ પ્રભુપાદજી લખે છે કુપમંડક તત્વજ્ઞાનીઓ અને ભૌતિક વિજ્ઞાનના નિષ્ણાતો વિજ્ઞાન અને ગણિત શાસ્ત્રની ગણતરીથી માપી ન શકે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની શક્તિ કલ્પનાથી જ છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ કુપમુંડકની 2 વાર્તા કરે છે. એક વાર્તામાં કહે છે કે એક દેડકી હતી, એ કૂવામાં રહેતી હતી. એકવાર એનો છોકરો, મતલબ નાનો દેડકીનો પુત્ર બહાર જોઈને એક હાથીને જોઈ છે. હાથીને તો એની માતાને કહે છે, દેડકીને કહે છે કે મેં એક હાથી જોયો. પણ પેલી જે દેડકી કૂવાની દેડકી હોય એને ખાલી કૂવા પ્રત્યેનું જ જ્ઞાન હોય ને એને એવું સર્વસ્વ માનતી હોય. જે રીતે આ ભૌતિક વૈજ્ઞાનિકો માને કે અમે જે શોધ કરીએ સર્વે સર્વા છે. તો એ કહે છે કેટલો મોટો હશે? પેલો દેડકીનો છોકરો દેડકો કે બહુ મોટો હતો. તો દેડકી પેટ ફૂલાવે કે આટલો વિશાળ? તો કે ના. કે આટલો વિશાળ? તો કે ના. ફૂલાવતા એટલો વિશાળ એને શરીરની એટલું બધું ફૂલાવા લાગી જાય કે પેટ ફાટી જાય. તો કલ્પનાની બહાર છે. એ રીતે આપણે આ જગતમાં થોડી ઘણી વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિથી આપણે જો વિચારતા હોઈએ કે ભગવાન આવા છે તો એ વિચારી નહીં શકાય. એટલા માટે જ કહે છે કે પ્રવૃત્તિ ભૌતિક વિશ્વના આવા જાદુગરો અને મદારી પણ ભગવાનની દિવ્ય પ્રકૃતિની જાદુથી ખરેખર મોહિત થઈ જાય છે. પણ તેઓ આ બધી દંતકથા કહે છે, માની લે છે. આ કાલ્પનિક છે, આ બધું માઇથોલોજી છે. ભક્તો કોઈ દિવસ એવું નથી વિચારતા કે ભગવાને ગોવર્ધન પર્વત કેવી રીતે ઉચકો. પણ સામાન્ય લોકો એવું વિચારે કે એ બધી કલ્પના છે, ગોવર્ધન ઉચકાય. પણ ભક્તો શું કરે છે? પ્રભુપાદ લખે છે ભક્તો એના ગુણગાન ગાઈને, આપણે જોઈએ છે કે ઇસ્કોનમાં ગોવર્ધન લીલાના કેટલા ગુણગાન ગવાય છે. કોઈ એવું પ્રવચન આપે છે કે ગોવર્ધન પછી ભગવાને આમ કરીને ઉચકો કે આમ ઉચકો. અહીંયા શ્રીલ પ્રભુપાદજી લખે છે કે આ બધી દંતકથાઓ કહીને પોતાની મોહ મેળે બેસાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. છતાં સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વર માટે કશું જ અશક્ય તથા અથવા કાલ્પનિક નથી. ભૌતિક નિષ્ણાતો માટે સૌથી અદ્ભુત સમસ્યા એ છે કે જ્યારે તેઓ પરમેશ્વરની અસમિત શક્તિની લંબાઈ પહોળાઈની માપવાની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે ત્યારે એ લોકોએ માપવાનો પ્રયાસ કરે કેવી રીતે ઉચકો હશે, આમ ઉચકો હશે કે તેમ ઉચકો હશે. પણ પ્રભુપાદ લખે છે ત્યારે શ્રદ્ધાવાન ભક્તો પ્રાયોગિક ક્ષેત્રમાં ભગવાનની અદ્ભુત જાદુની માત્ર સ્તુતિ કરીને જ
ભૌતિક કેદના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે ભગવાનની જે લીલાઓ છે, જન્મે કર્મે ચમે દિવ્યમ, એ લીલાઓની કથા કરીને માત્રથી મુક્ત થઈ જાય છે ભક્તો. ભક્તો એ નથી શોધતા કે કેવી રીતે કર્યું, કે આમ કર્યું, કે તેમ કર્યું હશે. નહીં, એવી મનોકલ્પના નહીં. અદ્ભુત જાદુની મારી સ્તુતિ કરીને અને ભૌતિક કેદમાંથી બંધનમાં મુક્ત થઈ જાય છે. ભગવાનના ભક્તો આહાર, નિંદ્રા, કાર્ય વગેરે બધા જ સંજોગોમાં તેઓ જેમ જેમ સંસર્ગમાં આવે છે, એમ તે પ્રત્યેક વસ્તુ ભગવાનના અદ્ભુત હસ્ત કૌટલ્ય જુએ છે. જ્યારે કોઈ બી ભક્તો, કોઈ પણ ભક્તોમાં પણ કોઈ ગુણ જોઈએ તો એ વિચારે કે આ ભગવાન એને શક્તિ પ્રદાન કરી હશે. કોઈ અદ્ભુત ગુણ જોઈએ, કોઈની શક્તિ જોઈએ, તો ભક્ત શું વિચારે કે આ ભગવાનની શક્તિ છે. ભક્તો કોઈ પણ અદ્ભુત વસ્તુ પણ જોઈએ તો કે આ ભગવાનની ભક્તો જ્યારે જાય કોઈ સમુદ્ર કિનારે, તો ભક્તો એ નથી જોતા, ભક્તો એ જોઈએ કે ભગવાનની વિશાળ કેટલું બધું પાણી છે, ભગવાનની શક્તિ કેવી છે, અચિંત્ય શક્તિ છે, કે આટલો વિશાળ સાગર છે, એ જોઈ છે. તો ભક્તો દરેક વસ્તુમાં ભગવાનની લીલા જોઈ છે કે આ ભગવાનની કેટલી અદ્ભુત શક્તિ છે. કોઈ પણ કાર્ય ભક્તો કરતા હોય તે જો વિચારે કે આનામાં આ ગુણ છે, આ ભગવાનની એક શક્તિ છે, એ રીતે જોઈ. આટલું કોઈ ફૂલ જોઈ તો ભૌતિકવાદી વ્યક્તિ એ ફૂલ એની પત્ની માટે વિચારતો હોય કે એની પ્રેમિકા માટે વિચારતો, પણ ભક્તો ફૂલ જોઈ તો કે આ ભગવાન માટે કેટલા સુંદર લાગશે. કોઈ પણ સુંદર વસ્તુ ભક્તો ભગવાનની સેવામાં જોડવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોય છે. એ ભક્તોનો ગુણ છે. બધા જ સંજોગ માટે પ્રત્યેક વસ્તુ ભગવાનના અદ્ભુત હસ્ત કૌટલ્યથી જોઈએ છે. વડના નાના ટેટામાં 1000 નાના બીજ છે અને પ્રત્યેક બીજ નવું વૃક્ષ ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતા હોય છે. તે વૃક્ષના પણ કારણ રૂપે આવા લાખો ફળ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. આ બીજ એ વૃક્ષ ભક્તોને ભગવાનની પ્રવૃત્તિ વિશે ધ્યાન ધરતા કરી દે છે, જ્યારે ભૌતિક નિષ્ણાત સુખ તર્ક કરીને માનસિક બનાવટોમાં સમય વેડફે છે. પ્રભુપાદ એક બુક છે રાજવિદ્યા, એમાં લખે છે કે એક મોચી અને એક બ્રાહ્મણની કથા કહી છે. બહુ સુંદર કથા છે, એનો ભાવાર્થ બહુ સુંદર છે. તો એકવાર નારદજી ફરતા ફરતા એક બ્રાહ્મણ પાસે જાય છે. તો બ્રાહ્મણ પૂછે છે કે તમે ભગવાનને મળવા જાઓ છો? કે નારદજી ક્યાં જાઓ? તો કે ભગવાનના મળવા જાઉં છું. તો કે ભગવાનને પૂછજો કે મારી મુક્તિ ક્યારે થશે, મારી મુક્તિ ક્યારે થશે? તો નારદજી કે સારું, પૂછીશ. અને આગળ જતા જતા એક મોચી મળે જે બૂટ ચંપલ સીવતો હોય, એ મળે. તો પૂછે છે કે તમે ક્યાં ચાલ્યા? તો કે હું ભગવાન, નારદજી કે હું ભગવાનને મળવા જાઉં છું. તો કહે છે કે પૂછો કે મારો ઉદ્ધાર ક્યારે થશે? નારદજી જાય છે વૈકુંઠમાં, ભગવાનને મળે છે અને પૂછે છે કે મને 2 વ્યક્તિ મળ્યા, એક બ્રાહ્મણ હતો તો એની મુક્તિ ક્યારે છે, અને એક મોચી મળ્યો એની મુક્તિ ક્યારે છે? તો ભગવાન કહે છે કે મોચીની મુક્તિ તો આ જન્મમાં છે, આ છેલ્લો જન્મ છે, પણ બ્રાહ્મણને કહેજો કે એની મુક્તિ ક્યારે છે ખબર નથી, હજુ ઘણા જન્મો થશે. તો નારદજી વિચાર કરવા લાગ્યા કે આવું કેવી રીતે, કેમ કે પેલો તો વેદ જાણતો હતો, કર્મકાંડ કરતો હતો, યજ્ઞ કરતો હતો, અને મોચી તો ખાલી ફાટેલા જૂતા ચપ્પલ સીવે છે. તો ભગવાન કહે છે નારદજીને સંશયથી કે એને એટલું કહેજો કે ભગવાન, એ પૂછે કે ભગવાન શું કરતા હતા? તો કહેજો કે સોયના નાકમાંથી, મતલબ કાનામાંથી હાથીને પસાર કરતા હતા. નારદજી પાછા ફરતા ફરતા આવે છે તો બ્રાહ્મણને મળે છે. તો બ્રાહ્મણને કહે છે કે પૂછ્યું તમે? કે હા પૂછ્યું. તો કહે છે નારદજી બ્રાહ્મણને કે તમારા તો અનેક જન્મો થવાના છે, હજુ મુક્તિ નિશ્ચિત નથી તમારી. તો કે તમે ખરેખર વાસ્તવમાં ભગવાનના ધામમાં ગયેલા? તો ભગવાન શું કરતા હતા? તો કે ભગવાન સોયના કાનામાંથી હાથીને પસાર કરતા હતા. તો કે તમે ગયા જ નથી, એ શક્ય જ નથી કોઈના માટે કે સોયના કાનામાંથી હાથી પસાર થાય. તો નારદજી સમજી ગયા કે આને ભગવાનના કાર્યમાં સંશય છે. એ વિચારતા નથી કે ભગવાન કંઈ બી કરી શકે છે, ભગવાનની શક્તિ અચિંત્ય છે. પછી આગળ જઈને મોચી પાસે જાય છે. તો મોચીને કહે છે કે ભગવાન, તમારી મુક્તિ આ જન્મમાં જ છે. અને ભગવાન શું કરતા હતા? તો કે ભગવાન સોયના કાનામાંથી હાથી પસાર કરતા હતા. તો ખુશ થઈ જાય છે, નાચવા લાગે છે કે મારા ભગવાન કંઈ પણ કરી શકે છે. તો નારદજી કહે કે તમને કેટલો વિશ્વાસ છે, તમને કેવી રીતે વિશ્વાસ છે કે ભગવાન સોયના કાનામાંથી હાથી પસાર કરી શકે?
તો કે છે, આ ઉદાહરણ આપે છે કે આ હું જે વડ નીચે બેઠો છું, જ્યાં હું મારી દુકાન ચલાવું છું, એ વડમાંથી રોજ ટેટા પડે છે અને એ ટેટામાંથી બીજ હોય છે. એ બીજમાંથી આખું વડનું ઝાડ ઊંઘે એટલી શક્તિ છે. એવા હજારો, એક બીજમાં હજારો ટેટાઓ જમીન પર પડે છે અને હજારો બીજ એમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને વડના ઝાડ ઊંઘે છે. તો ભગવાન એક બીજમાંથી આટલું મોટું વટવૃક્ષ ઉત્પન્ન કરી શકે છે, હજારો હજારો વટવૃક્ષ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તો ભગવાનની શક્તિ અકલ્પનાતીત છે, આપની કલ્પનાથી બહાર છે, એટલા માટે ભગવાન છે. મૂર્ખ લોકો ભગવાનની શક્તિને પડકારે છે. અજ્ઞાની કુપમુંડક જેવા લોકો અજ્ઞાનમાં પડેલા છે. એટલા માટે ભક્તો દયાવશ પ્રચાર કરે છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી લખે છે, એક પ્રવચનમાં કહે છે ન્યૂ વૃંદાવનના, અમે સમસ્ત જગતને કૃષ્ણ ભાવના આંદોલન, અમે કૃષ્ણને પ્રેમ કરીએ છીએ તેથી અમે પ્રચાર કરીએ છીએ. જે ભક્તો કૃષ્ણને વાસ્તવમાં પ્રેમ કરે ને એ જ પ્રચાર કરી શકે. અમે પ્રભુપાદ કહે છે, અમે સમસ્ત જગતને કૃષ્ણ ભાવના આંદોલન પ્રચાર કરી રહ્યા છીએ. તે કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમને કારણે છે. ગમે તે કરીને અમે કૃષ્ણના સંપર્કમાં આવેલા છીએ. આપણે બધા કોઈ પણ કારણસર કોઈ ભક્તના કૃપાથી આપણે લોકો કૃષ્ણ ભાવના આંદોલનમાં આવ્યા છે. અમે જાણીએ છીએ કે આ લોકમાં માયાના અંધકાર એટલે કે અજ્ઞાન છે. તેઓ જાણતા નથી કે સુખી કેવી રીતે થવું. તેથી અમારો અલ્પ એટલો પ્રયાસ એ જ છે કે તેમને કૃષ્ણ ભાવનામય બનાવવો. આ પ્રેમને કારણે છે. ભક્તો ઘરે ઘરે જાય છે કે એ લોકો જાણતા નથી, પણ આપણે લોકો શું કરીએ, અલ્પ પ્રયાસ કરીએ છીએ એક ભગવદ્ ગીતા આપીને કે આજે નહીં તો કાલે એ ભક્ત બનશે. અમે કાલે બી ઘરે ગયા હતા તો કે તમે પુનરુત્થાન કરો કે આ કરાવો, તમે આદિવાસીઓની પ્રોડક્ટ ખરીદો અને આ કરો તે કરો. પણ વાસ્તવમાં એનો ઉદ્દેશ્ય નથી. જ્યારે કૃષ્ણ ભક્ત બનશે ત્યારે સુખી થઈ જશે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી આગળ કહે છે, સમ સર્વેષુ ભૂતેષુ, કૃષ્ણ ભાવનામય ના અભાવને કારણે દરેક જણ દુઃખ ભોગવી રહ્યું છે. આપણે કોઈને આદિવાસીઓને ખવડાવશું, પીવડાવશું, પાછો કાલે ભૂખો થઈ જશે. એનું સોલ્યુશન પરમેનન્ટ સોલ્યુશન નથી. એકવાર ખવડાવશું, બીજી વાર થોડી ખવડાવવા જઈશું, બીજે દાડે ના પાડી દઈશું. મહિનામાં કે વર્ષમાં એકવાર NGO ચલાવે, એકવાર જાય અને થોડું ખરું આપીને આવી જાય તો શું એનાથી એનું દુઃખ દૂર થઈ જવાનું છે? ના. પણ જ્યારે વાસ્તવમાં જ્યારે ભગવાનનો ભક્ત બનશે અને ભગવાનની કૃપા થશે ત્યારે વાસ્તવમાં સુખી થશે કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું અને આ જગતમાં હું મને થોડી ઘણી સમય માટે હું આવ્યો છું, પણ એ મનુષ્ય જન્મનો લાભ ઉઠાવીને હું જો ભગવાનના ધામમાં જઈશ તો મને આ જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટી જઈશ. તો એ જ્ઞાન છે ભગવદ્ ગીતામાં. એટલા માટે ભક્તો ઘરે ઘરે જાય છે. તેથી જ અમે એટલો બધો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. એક બાજુ કૃષ્ણની ઈચ્છા ઓછામાં ઓછા તેમનો ઉદ્ધાર કરવાની છે, અને જો અમે કૃષ્ણ વતી કામ કરીએ તો તે પ્રેમ કહેવાય છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહે છે, અમે કૃષ્ણને પ્રેમ કરીએ છીએ એટલા માટે અમે પ્રચાર કરીએ છીએ. શ્રીમદ ભાગવતમ 7:6-9 શ્રીલ પ્રભુપાદના પ્રવચન, 25 જૂન 1976, ન્યૂ વૃંદાવન. ભક્તો દયાવશ પ્રચાર કરે છે. ભક્તોને કોઈ ભૌતિક લાભ નથી, ભૌતિક ઈચ્છા નથી હોતી કે મારું નામ થઈ જાય એટલે હું પ્રચાર કરું છું. ના, એ દયાવશ, દયા કરીને લોકો પાસે ઘરે ઘરે જાય છે. એટલા માટે આપણે ભક્તોએ પ્રયાસ કરવો જોઈએ કે જેને મળે તેને કૃષ્ણ ઉપદેશ કહેવો જોઈએ. જ્યારે દેખો તારે કહ કૃષ્ણ ઉપદેશ, હમારા આજ્ઞા હોય ગુરુ એ તારો દેશ. દરેક ગુરુ બની જવું જોઈએ. यदि श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहे चैतन्य चरित्र में, यदि विश्वसनीय भक्तगण हर एक को कृष्ण भावना के पद पे उठाने का कार्य अपने हाथ में नहीं लेते तो फिर कौन करेगा? जो जे व्यक्ति पोताने जो कृष्ण नो भक्त मानतो होय तो एने प्रचार करवो जोईए. जे प्रचार करे छे ए कृष्ण नो भक्त छे. भगवान श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लखे छे, जो लोग अपने आप को भक्त कहते हैं किंतु सारे जीवों को कृष्ण भावना प्रदान करने के ऊपर उठाने के लिए कृष्ण की सेवा में संलग्न नहीं होते, उन्हें कनिष्ठ अधिकारी अर्थात निम्न भक्ति की अवस्था को प्राप्त मानना चाहिए. तो आपने बताया कनिष्ठ अधिकारी नहीं रहना चाहिए. जब मनुष्य को दिव्य स्थिति पर प्राप्त होता है तो उसका कार्य विश्व भर में कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करना होता है.
जो लोग कृष्ण भावना आंदोलन में सक्रिय है उन्हें नवदीक्षित अवस्था में नहीं पड़े रहना चाहिए, अपितु भक्ति के दूसरे पद तक, प्रचार के पद पर उठना चाहिए। भक्ति इतनी मोहक होती है कि उत्तम अधिकारी, प्रथम श्रेणी का भक्त भी द्वितीय पद पर आकर सारे विश्व के लाभ हेतु प्रचार करता है तथा भगवान की सेवा करना चाहता है। तो जो उत्तम अधिकारी है એ પણ પ્રચાર કરવા માટે દ્વિતીય પદ પર આવીને પ્રચાર કરે છે। આપણે જોઈએ છે ગુરુ મહારાજ, શીલ પ્રભુપાદ એ બધા ઉચ્ચ ભક્ત છે પણ પ્રચાર કરવા માટે દ્વિતીય શ્રેણીમાં આવીને પ્રચાર કરે છે। તો જે લોકો પોતાને ભક્ત માનતા હોય એ લોકોએ પ્રચાર કરવો જોઈએ। प्रचार एक सार है। कृष्ण भावना आंदोलन के सदस्यों को हिमालय या वन में जाकर तथाकथित ध्यान में रुचि नहीं रखते, जहां कोई ध्यान का प्रश्न मात्र करेगा नहीं। वे शहरों में योग तथा ध्यान के अनेक स्कूलों खोलने में रुचि नहीं रखते। प्रत्युक कृष्ण भावना के प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवद गीता, यथारूप शिक्षा तथा भगवान चैतन्य की शिक्षा के विषय में आश्वस्त करने में रुचि रखता है। हरे कृष्ण आंदोलन का यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम 7:9-44। तो हमें सबको प्रयास करना चाहिए कि कैसे न कैसे ये भवसागर में जो पड़े हैं उनको हमें उठाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर कोट लिखते कि हर एक लीडर का कर्तव्य है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पुस्तक वितरण और मुद्रण चक्र को चलते रहना चाहिए। अपनी पुस्तकों तथा साहित्यों की छपाई संदर्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने इस संबंध में भारतीय रेल की एक विज्ञापन देखी। श्रील प्रभुपाद जी कोई भारतीय विज्ञापन जो से तो जिसमें विशेष रूप से यह कहा गया था कि हर रेलवे कर्मचारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी गाड़ी का पहिया चलते रहना चाहिए, जिसका अर्थ है कि रेल अच्छी तरह से काम कर रहा है। दरेक कर्मचारीનું કાર્ય હોય રેલવેના કે એના પિંડા ફરતા રહેવા જોઈએ। उसी प्रकार हमें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साहित्य का प्रचुर मात्रा में वितरित हो रहा है। इसका अर्थ है कि हमारा प्रचार अच्छा चल रहा है, अन्यथा हम केवल सो और खा रहे हैं। हमारे साहित्य को हमने पहले ही बृहद मृदंग की संज्ञा दी है, इसीलिए साहित्य पुस्तकों का वितरण यानी महान संकीर्तन। श्रील प्रभुपाद कनंदर दास को पत्र 9 अक्टूबर 1971। तो दरेक લીડરનું, દરેક વ્યક્તિનું કાર્ય છે કે પુસ્તક વિતરણ થાય છે કે નહીં થાય એ જોવાનું। એવું નહીં ખાલી લીડર જ પ્રચાર કરે, દરેક ભક્તોએ પણ પ્રચાર કરવામાં મદદ કરવી જોઈએ। નવા ભક્તોએ જો નહીં કરી શકતા હોય તો બીજા ભક્તો સાથે જવું જોઈએ અને પ્રચારમાં મદદ કરવી જોઈએ। દરેકનું કાર્ય છે, શ્રીલ પ્રભુપાદજી કહે છે। हरे कृष्ण। जय।